जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नः अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् व्यासाय अप्रतिमेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनाम् त्रासायासकराय सत्सुकृतविश्वासाय दोषद्विषे भासायामुनरम्यतो यसदृशयासाय मासेविने दासाय भयदाय मध्वगुरुहृद्वासाय तुभ्यम् नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अहम् भजे मुदा भजे हृदा भजे सदाम्बुजे कृतालयम् कृपालयम् हरेः अच्युतालयम् हरे वक्षस्थले दृष्ट्वा श्रियम् विस्मितवानहम् पार्श्वयोर्भयोर्देवीम् करे चामरधारिणीम् भुजगभोगाभमुद्यम्य हृद्यम् निजभुजम् दक्षिणम् लक्षनाट्यम् ललितमुद्रिक्तविज्ञानमुद्रम् भज भजमनन्तमित्यमलपन्तम् प्रणतवान् प्राणिनाम् प्राणनाथम् प्रणतिभिः प्रणये पूर्णबोधम् गुरुमखिलगुणज्ञम् सद्गुणैकादिवासम् शमदमपरिनिष्टम् सत्त्वनिष्ठम् वरिष्ठम् सकलसुजनशिष्टम् नित्यनिर्धूतकष्टम् अयमुखपदनिष्ठम् माम् भजन्तु प्रपन्नाः विमलसकलगात्रम् शुद्धकैवल्यपात्रम् शुभगुणगणसान्द्रम् भूमिभूषामणीन्द्रम् विदितसकलशास्त्रम् साधुचित्तम् यतीन्द्रम् तुरगवदनभाजम् नौमि सद्वादिराजम् मायी भवैरिणे मध्वराद्धान्तवनचारिणे वचोनकरिणे वादिराजकेसरिणे नमः। कामधेनुर्यथा पूर्वम् सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा खलु वादिराजः श्रीपादो विष्टदः सताम्। ॐ नमो वादिराजाय दीर्घदारिद्र्यघातिने राजभोगप्रदाते च नमोऽस्तु जयदायिने कुलव्यास हयग्रीव पादाब्धिपरिसेवकः भावी वायुः वादिराजः कल्पद्रुः कामधोऽस्तु नः। भूतराज नमस्तुभ्यम् वादिराज गुरो प्रिया विद्राव्य सर्वबाधाम्नः सदा त्वम् रक्षणम् कुरु। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजताम् कल्पवृक्षाय नमताम् कामधेनुवे वन्दे वृन्दावनाचार्यम् हयग्रीव मुनिम् भज राजपादाम्बुजासक्तम् आनन्दगिरिकानने भवतो दशवर्षाणि पापोऽहम्येन पाटितः। नमः विश्वोत्तमतीर्थाख्यः नमस्ते प्रशान्तरूपिणे मध्वमाधवसेवार्थम् त्यक्तुम् सर्वस्वम् सदा वादिराजरुजुत्वम् चासाद्यान् साधयान्मुहुः। रामध्यानसमासक्तम् मध्वशास्त्रप्रवक्तारम् सुब्बराय शर्मणम् वन्दे विद्यागुरुम् मम। नमस्ते गुरुवे तुभ्यम् गुरुराजाय तेजसे तस्य वाक्अमृतम् हन्ति विषम् संसारसंज्ञकम् अपादमौलिपर्यन्तम् गुरूणाम् आकृतिम् स्मरे तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरुन् मम। समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। भूदेवा देवतुष्ट्यर्थे क उपायो हि नामयः कथम् तुष्यति गोविन्दो वद मे गुरुसत्तम। राज्ञस्तु वचनम् श्रुत्वा नृपम् आङ्गीरसो गुरुः अब्रवीत् श्रीनिवासस्य निग्रहात् भीतमातुरम्। ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಮಾದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ. ಕೂರ್ಮನಾಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ, ಅವನ ಪುತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ರಿ 3 ಜನರು ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿಗತರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದರು. ಇದೊಂದು ಆಖ್ಯಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತನಾದವನು ಕೂರ್ಮನಾಮಕನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಘಟಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಮಾದ್ರಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಾದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳಿದ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸದೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕುಲಗುರುಗಳು ಆಂಗೀರಸರು, ಅವರ ಕುಲಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಕರೆದು ಭೂದೇವ ದೇವತುಷ್ಟ್ಯರ್ತೆ ಕ ಉಪಾಯೋ ಹಿ ನಾಮಯಃ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೋಪಗೊಂಡವನಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಥಂ ತುಷ್ಯತಿ ಗೋವಿಂದೋ ವದಮೇ ಗುರು ಸತ್ತಮ. ಏನು ಉಪಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ
ದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗಿರಸರು ನೋಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಹೆದರಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ರಾಜ್ಞಸ್ತು ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವ ನೃಪಂ ಆಂಗಿರಸೋ ಗುರುಹು, ಭಗವಂತನ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆದರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಆಂಗಿರಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಬ್ರವೀತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ನಿಗ್ರಹಾತ್ ಭೀತಮಾತುರಂ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಬೇಕು, ಅವನ ನಿಗ್ರಹದ ಭಯದಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಉಪಾಯ. ಏನು ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ತದನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ತತ್ಪೂಜಾಂ ಕುರು ಭೋ ನೃಪ, ಸಹಸ್ರನಾಭಿರ್ದಿವ್ಯೈ ಸಹಸ್ರೈ ತುಳಸಿ ದಲೈ, ತತ್ಪ್ರೀತಿ ಹೇತು ತುಳಸಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಪೂಜಯಾಚ್ಯುತಂ, ತೇ ನಾಪರೋಕ್ಷಮಾಯಂತಿ ತವ ವೆಂಕಟವಲ್ಲಭ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಳಸಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡು. ಭಗವಂತ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಒಲಿತಾನೆ. ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿಕೊಳ್ಳನೋ ಸಕಲ ಸಾಧನವಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಪ್ರೀತಿ ಹೇತು ತುಳಸಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಪೂಜಯಾಚ್ಯುತಂ ತೇನಾಪರೋಕ್ಷಮಾಯಂತಿ ತವ ವೆಂಕಟ ವಲ್ಲಭ. ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 1 ಸತಿ 2 ಸತಿ ದೇವರು ಏಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ನಮಗೇನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕರ್ಮ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿಯ ಆವೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಂಗಿರಸರು, ಹೂನ್ ಬೇಕು ಬೇಡವಾ? ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ತುಳಸಿಯಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಹಂಕಾರ. ಬರೀ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದವ. ಬರೀ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾನು ರಾಜ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತತ್ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಚ್ಚಕಾರ ತಥಾ ನೃಪ ತುಳಸೀದಳ ಸಹಸ್ರಂ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನ ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಅಂದಾವ. ನಾನು ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾವ. 1,000 ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು 10 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ರಾಜನಾದವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೇನು ವಿಶೇಷ ಏನದ್ರಲ್ಲಿ? ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಂಗಿರಸರೆ. ಇವನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಆಂಗಿರಸರೆ, ನಾನು ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಬಂಗಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟಾಟೋಪಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿರ್ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನೆ, ಹೃದಯ ಪಕ್ವತೆಗೆ ಒಲಿತಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ವ್ಯಾಧಸ್ಯಾಚರಣಂ ಧ್ರುವಸ್ಯ ಚ ವಯೋ ವಿದ್ಯಾ ಗಜೇಂದ್ರಸ್ಯ ಚ ಕಾಜಾತಿ ವಿದುರಸ್ಯ ಯಾದವಪತೆ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಕಿಂ ಪೌರುಷಂ ಕುಬ್ಜಾಃ ಕಮನೀಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸುಧಾಮ್ನೋಧನಂ ಭಕ್ತಾದೃಶ್ಯತಿ ಕೇವಲಂ ಕಡುಗುಣೈಃ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಮಾಧವ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಒಲಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆ ಆದ್ರೆ ಒಲಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಒಲಿತಾನೆ, ಆಚರಣೆಗೆ ಒಲಿತಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಇರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಾಮಡಿ ಎತ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಹಂಗ ಹೋಗು, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗು, ದಿನಕ್ಕೊಂದು 20 ಜನಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಆಚರಣೆ ಅದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ಒಲಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಧಸ್ಯಾಚರಣಂ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಧರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದಂತಹ ರತ್ನಾಕರ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಾಧ, ಅವನು ವ್ಯಾಧ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವ. ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೂ ಒಲಿದು ಬಂದ. ಜರಾನಾಮಕನಾದಂತ ವ್ಯಾಧ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೂ ಒಲಿದು ಬಂದ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಧರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಚರಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿತ್ತು, ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿದು ಬಿಟ್ಟ. ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ದೇವರು ಒಲಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಧ್ರುವಸ್ಯ ಚ ವಯೋ, ಧ್ರುವಸ್ಯ ಚ ವಯೋ. ಧ್ರುವರಾಜ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ದೇವರು ಅವನು ಒಲಿದು ಬಂದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ನಾರದರು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧ್ರುವರಾಜನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ದೇವರು ಒಲಿದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿದ್ಯಾ ಗಜೇಂದ್ರಸ್ಯ ಚ. ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ದೇವರು ಒಲಿದು ಬಂದಲ್ಲ. ಗಜೇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಗಜೇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗಜೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗಜಜಾತಿ. ಗಜಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜಾತಿ. ಆ ಜಾತಿಗೆ ದೇವರು ಒಲಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ.
ಕಾಜಾತಿ ವಿದುರಸ್ಯ. ವಿದುರ ಯಾವ ಜಾತಿಯವ? ಅವನ ದಾಸಿ ಪುತ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಒಲಿದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಪೌರುಷವಂತ. ಆ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಲಿದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಕಿಂ ಪೌರುಷಂ. ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕ. ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಒಲಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಯ್ಯ ಪೌರುಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅವ ಉಗ್ರಸೇನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಲಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಬ್ಜಾ ಕಮನೀಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ. ಕುಬ್ಜೆ ಇದ್ಲಲ್ಲ ತ್ರಿವಕ್ರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ತು, ಭಗವಂತ ಅವಳಿಗೆ ಒಲಿದನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಅವಳು ಕಂಸನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧ ತೇದು 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 ಕಂಸನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆಸ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಒಲಿದು ಬಿಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸುಧಾಮ್ನೋ ಧನಂ. ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ, 15 ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಊಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನ 1000 ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದವ ಸುಧಾಮ. ಕಿಂಚಿತ್ ಸುಧಾಮ್ನೋ ಧನಂ. ಸುಧಾಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೊಲದ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ್ಯಾದೃಶ್ಯತಿ ಕೇವಲಂ ಕಡುಗುಣೈ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಮಾಧವ. ಅವನು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ, ಯಾವ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸು, ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯ, ಯಾವ ಆಸ್ತಿ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದವನಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಚರಣೆ, ಆ ನಾಮ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ನಾನು ತುಳಸಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 1 ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ, ಸುವರ್ಣ ತುಳಸಿ, ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋನಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡೋದು ಅದನ್ನೇ ತೊಳೆದು ಇಳಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೂ 1 ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ, ಚಿನ್ನದ ತುಳಸಿ. ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 792 ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಅಂತ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ವ್ರತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಜರೇ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಯ್ತು. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪ್ರತೀಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1000 ಬಂಗಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವ್ರತ ಹಿಡಿದಿದ್ರಂತೆ ಸುಧೀಂದ್ರರು. ಹಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದು. ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋರು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅವರು. ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಿ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅವ್ರು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಬಂಗಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿತ್ತಂತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಜಾಗೃತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅರಳಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಅರಳಿಸಿದಂತಹ ಊರದು ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇವ ಆದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳುತ್ತಿದ್ದ, ಹೊಸ ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇವ ತುಳಸಿ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏವಂ ಪೂಜಾ ಕೃತವತಿ ಭೂಪಾಲೆ ಭೂರಿ ವಿಕ್ರಮೆ ತೆಕ್ತವಾನ್ ನಚ ವೈಮುಖ್ಯಾಂ ನಾರಾಯಣ ಗಿರೀಶ್ವರವು. ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಸತ್ರಿತಯಂ ಪೂಜಾಂ ತಸ್ಯ ಚಕಾರಸ. 3 ತಿಂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಮಾತು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮುಖವೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1-2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಂದು. ಏನೋ ಪಾಡಪ್ಪ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡುವೋ ತೊಂಡಮಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವ. ದೇವರ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಖವೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಮಾತು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತದಾಸರಾಜ ದುಃಖೇನ ಸರ್ವಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್. ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋದ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ, ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಯಾಕೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಪರಾಧನ್ನ ಗಣಯಂತಿ ಗಣಾಧಿಕಾಹ. ಗಣಯಂತಿ ಗುಣಾಧಿಕಾಹ. ಗುಣವಂತರಾದವರು ಭಕ್ತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾರ? ನೀನು ಗುಣಾಧಿಕ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವಗುಣೋತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ? ಅನಂತಾನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಗಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಹೀಗೆ ಎಣಿಸ್ತೀಯ ಸ್ವಾಮಿ? ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮಮ ದೌರ್ಮಾತ್ಮ್ಯಂ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವರದಾನೇ ವಾಸುದೇವೇ ಭವಾನ್ ಪ್ರೇಷ್ಠತಮೋ ಮತಃ. ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ ನೀನು?
ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ದೌರ್ಮಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನೀನು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೆಂಗೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅವರು ಕರುಣಾಕರ ನೀನೆಂಬುವುದೇ ತಕೋ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ, ಪರಿಪರಿಯಲಿ ನರ ಜನ್ಮವನಿತ್ತು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಮನ ಬಳಲಿಸುವುದ ಕಂಡು, ಕರುಣಾಕರ ನೀನೆಂಬುವುದೇ ತಕೋ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ. ಅವ್ರು ಈ ಮಾತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ನೀನಾದ್ರೆ ಶರಣಾಗತರನ್ನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಭರಭರ ಬಾರಯ್ಯ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣಾಕರ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಮಾಷೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪರಿಪರಿಯಲಿ ನರ ಜನ್ಮವನಿತ್ತು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಮನ ಬಳಲಿಸುವುದ ಕಂಡು, ಕರುಣಾಕರ ನೀನೆಂಬುವುದೇ ತಕೋ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ. ಕರುಣಾಕರ ನೀನಾದರೆ ಈಗಲೇ ಕರಪಿಡಿದೆನ್ನನು ಹರಿಕಾಯೋ, ಸರಸೀಜಾಕ್ಷನೆ ಸರಸ ನೀನಾದರೆ ವಿರಸಗಳೆನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಪುದುಂಟೆ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾತು. ಇವನು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವರದಾನೆ ವಾಸುದೇವೆ ಭವಾನ್ ಪ್ರೇಷ್ಠತಮೋಮತಃ. ವರ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ವರಪ್ರದನಾದ ವರದರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರುಳ್ಳವ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯನೋ ಸ್ವಾಮಿ. ದಯಾಗುರು ದಯಾ ಸಿಂಧೋ ಭಕ್ತೋ ಪರಿ ಭಯಾಪಹ ಇತ್ಯುಕ್ತ ತೊಂಡಮಾನೇನ ಭಗವಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿಗ್ತಾನೋ ಅಂದ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಅಹಂಕಾರ. ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ? ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟಾ? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ. ಸಾವಿರ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತನ್ ಕಳ್ಕೋತೀಯಾ? ನೋಡಿ, ಇವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತನ್ ಕಳ್ಕೋತೀಯಾ ಅಂತನವ. ಭಗವಂತ ನೋಡದ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿನ್ಗಿನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರ ಅಳಿಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ತೊಂಡವಾನ್. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನವರು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವ ಭಗವಂತ ಇವ ನನ್ನವ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನೇ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನೇನೇ ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸರಿಯಾದ ರೆಮಿಡಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇವನು ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಶರೀರವಾಣಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನುಡಿದನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತದಾಹ ಭಾರತಿಂ ರಾಜನ್ನಾಕಾಶ ಪದಮಾಶ್ರಿತ ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಬಹುವಸ್ತಂತಿ ನಾಸ್ತಿತೋತ್ ಸದೃಶೋ ಭುವಿ. ಓ ತೊಂಡವಾನ್, ನಿನ್ನಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ನನಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಬಹುವಸ್ತಂತಿ ನಾಸ್ತಿತೋತ್ ಸದೃಶೋ ಭುವಿ. ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗಿಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅತ್ಯಧಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಾತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ವರ್ಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರು ಮೇಲಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾವುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಕರ್ಮಕೃತ್ವ ಸುಘೋರಂತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರಘಾತಕಂ ಪ್ರವಿತ್ರಸಿ ಕಥಂ ಪಾತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಂ ದುಃಖಾತ್ ರಾಜಕುಮಾರಕಃ ಪ್ರವಿತ್ಯಸಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಏನಾರ ಒಂಚೂರು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಕರ್ಮಕೃತ್ವ ಸುಘೋರಂತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರಘಾತಕಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರಘಾತಕನಾಗಿದ್ದಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರನನ್ನ, ಪುತ್ರಿಯನ್ನ ಘಾತಕ, ಅವರು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಂಚವಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಕಿಲ್ವಾ? ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಿ ತಿರ್ಗಾ ಪವಿತ್ರಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಸಿ ಕಥಂ ಪಾಪಂ ದುಃಖಾತ್ ರಾಜಕುಮಾರಕ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿನ ಕೇಳಿದೀಯ ನನ್ನನ್ನ? ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಪಾಪ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ತಾನೆ. 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಂತ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ತಿರ್ಗಾ. ತವಾಗ್ರಜ ಉಪಕಾರೇಣ ಜೀವಿತಂತು ಮಯಾಕೃತಂ ಏವಂ ಆಕಾಶಗಂ ವಾಣಿ ಶ್ರುತವಾನ್ ರಾಜಸತ್ತಮ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾಶ ಮಹಾರಾಜ ನನಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮ್ನೆ ನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಯ್ತು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು, ಹಠ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ. ತದಾಹಂ ದೇವ ದೇವೇಶ ರಾಜ ಮೋಹವಶಂಗತ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಮೈ ಮರೆತು ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ, ಕೃತೋಪಕಾರ ಪುರುಷ ನ ವದಂತಿ ಕೃತಮ್ಮರೇ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾರ? ನೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನೀ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತನವನು. ಕೋವೇದ್ದಿ ಕೃತಾನ್ ಸೇವಾ ಮೂಢೋಪಿ ಗುಣವರ್ಜಿತ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನಾದವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರಭು,
ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ನೀನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಮಾಂ ವಿನಾನ ಹಿತೇ ಭಕ್ತಃ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ವಿದ್ಯತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನಂತಹ ಭಕ್ತ ನಿನಗೆ 3 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು. ಅದ್ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಬಿಡು, ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತಾನೆ. ಕೋವಾ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ತ್ವಯಿ ಏಕಾಂತರತ ಸದಾ ಭಕ್ತಾನಂ ಅಗ್ರಣೀಶ್ಚ ಅಹಂ ದಯಾಲೂನಾಂ ತ್ವಂ ಅಗ್ರಣಿ. ದಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅಗ್ರಣಿ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಣಿ ನಾನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸು. ಈ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನಂತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ದ ಭಗವಂತ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೊಂದು ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ. ಏವಂ ಗರ್ಭವುಕ್ತಿಂ ಆಕರಣ್ಯಂ ತುಷ್ಟಿಂ ಆಸೀತ್ ರಮಾಪತಿ ತಥೋ ಭೂಯೇತಿ ಭಕ್ತೋಯಂ ಪೂಜೆಯಾಮಾ ಸಮಾರ್ಧವಂ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಿ, ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪವ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ತೊರೆದಿದ್ದಾನವ. ಅದರಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಿ, ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿದ್ ಬಿಡು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಸುಮ್ನಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ ಭಗವಂತ. ಹೇಳಿದ ಸರಿ, ತೊಂಡಮಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾದ. ಸೌವರ್ಣ ರತ್ನಗಚಿತೆ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮವರ ಜೈಹಿ ಇತಿ ಕಥಾ ಚಿತ್ತದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೊಂಡಮಾನ್ ನೃಪಸತ್ತಮ. ಸರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದ, ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದೋಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ತುಳಸಿ ಕೂತಿತ್ತಂತೆ. 100 ಮಣ್ಣಿನ ತುಳಸಿಗಳು ಕೂತಿತ್ತು. ಇವನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದೋಯ್ತು. ಸೌವರ್ಣ ರತ್ನಗಚಿತ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾನ್ ಮೃಣ್ಮಯೀ ಶ್ಯಾಮಂ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮಾಲಿನಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀಯೋ? ನಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ತುಳಸಿನೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ ತುಳಸಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಕೋತೀಯೋ ಅಂತ ನವ. ತದಾ ಕದಾಚಿತ್ ನೃಪತಿ ನಿರಸ್ತಾಂಚ ಸುದೂರುತ ಸೌವರ್ಣ ರತ್ನಗಚಿತೆ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮ ಮಾಲಿಕಂ. ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ತುಳಸಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನ? ಯಾರವ ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ತುಳಸಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡದಾವ. ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕಕಾರ ಅವ, ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ, ನರಚರಿತ್ರ ವಿನೋದ ಲೀಲಾ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ. ಅವನಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೆಂಗ್ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತನವ. ಅದಕ್ಕೆ ತದರ್ಶ ಮೃಣ್ಮಯೀಂ ಚೈವ ಸುಲಗ್ನಾಂ ಪರಿಪಾದಯೋಹೋ ಶ್ಯಾಮಂ ಸುರುಚಿ ರಾಮಾರ್ದ್ರಂ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮ ಮಾಲಿನಿಂ. ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ತೊಂಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ತುಳಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಮಣ್ಣಿನ ತುಳಸಿ ಬಂದು ಈಗ ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ ನನ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ರಿಬೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಚಿನ್ನದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳಸಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ದೃಷ್ಟೈವ ಶ್ರೀಪತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಹಂ ಚಿಂತಯನ್ ನೃಪ ಮುಕ್ತ ಕಂಠ ಮೃದಂ ವೂಚೆ ತೊಂಡಮಾನತಿ ದುಃಖಿತ. ಸರಿ, ಹಂಗೆ ತಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗಲು ಭಗವಾನ್ ಕ್ರೂರ ಪಾಪಮ್ಮ ಅನಾಥಂ ಕಿಂ ಉಪೇಕ್ಷಸೆ ಕೇನ ಭಕ್ತಾಗ್ರ ಗಣ್ಯೇನ ಸ್ವೀಕರೋಷ ಸಮರ್ಪಿತಂ. ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಕ್ರೂರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇನು ಅಂಥ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ? ಇದು ಯಾವ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಮೃಣ್ಮಯಿ ಏವ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮಾವಲಿಂ ನಿತ್ಯೇವಂ ಮುಕ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ತೊಂಡಮಾನೇನ ವೈಹರಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ತಳ್ಳು ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜಾನಂ ರಮಣೀಯಾಂಗಂ ಪ್ರತ್ಯಭಾಷದ ಭೂಪತೆ. ಅವನು ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಭವಸ್ಸಂತಿ ತ್ರಿಗುಣಾಸ್ತ್ರಿ ವಿಧಾತ್ಮಕ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾತ್ವಿಕರು, ರಾಜಸರು, ತಾಮಸರು, ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ತಾಮಸ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಯಸಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ, ತಾಮಸ ಗುಣದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿರೋರು. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಜತ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿ ಮಣಿಯನ್ನ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ರಾಜಸ ಭಕ್ತರು. ತಾಮಸ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ. ಒಂದು ತಾಮಸ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ತಾಮಸವಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೆಟ್ಲೋತ್ಸವ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಉಳ್ಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋರು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಸಾತ್ವಿಕರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೂ ತಾಮಸರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜಸರು. ನಾವು ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ದೇವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ ತಾಮಸನಂಗಲ್ಲ, ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡು ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಆ ತರ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಲಹುತ್ತಾನೆ ಅವ. ಅದರಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಸ್ತ ಭವಸ್ತಂತಿ ತ್ರಿಗುಣಾಸ್ತ್ರಿ ವಿಧಾತ್ಮಕ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯ ದರಿದ್ರೋಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರರಾದವರು ಅಂತ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಅಂತ ಕಾಣುವವರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿಂದೆ ಹೋದ. ಅವನು ಹೋಗು ಅಂತ ಇನ್ನು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀ ಹೋಗೋ ತೊಂಡಮಾನ್ ಹೋಗೋ ಅಂತ. ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನ ತಳ್ಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ತುಳಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೆ, ಅತ್ರೈವ ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೆ ರಾಜಾನ್ ಯೋಜನ ದೂರತಃ, ಒಂದು ಯೋಜನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಯೋಜನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದರಿದ್ರನಾದಂತ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ದರಿದ್ರೋಸಿ ಕುಲಾಲೋ ಭೀಮನಾಮಕ, ಅವನ ಹೆಸರು ಭೀಮ ಅಂತ. ಭೀಮ ಅನ್ನುವಂತ ಕುಂಬಾರ, ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರನ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಕುಲಾಲೋ ಅತಿಭಕ್ತೇವ ಭಕ್ತಿತಾ ಬಿಲಮದ್ಯತಃ ದಾರುಭೂತಂ ಚ ಮಾಂ ಶೂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪೂಜಯತ್ಯಸೌ. ಒಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನು ಕೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತವ. ಕೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅವನ್ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಕುಂಬಾರ ಅವ, ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ದಿನಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಹಳ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತಳಾದವಳು, ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳವರಿದ್ರು. ಸ್ವಸ್ಥ ಶಾಂತೈ ಸ್ವಕೃತ್ಯಬ್ಜ ಪ್ರಸಾಮಾಪ್ಯ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಧಿವತ್ ಆತ್ಮೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿವದಾತ್ಮಗ್ನೋ ಮೃಣ್ಮಯೈ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮೈ. ಅವ ಏನು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ತುಳಸಿ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹೂಗಳು ತರ್ತಿದ್ದ, ಹೂಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅವನು ಕುಲಕಸಬದು, ಅವನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವವ ಅಂಥವ. ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಧಿವತಾತ್ಮಗ್ನೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಸಕ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ್ರನಾಗ್ತಿದ್ದ. ಮಾಡಿ ಮೃಣ್ಮಯಂ ತುಳಸಿ ಸುಮೈಹಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಳಸಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ತದ್ಭಕ್ತಿಯ ಪರಿತುಷ್ಟೇನ ತದಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ಮಯ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಯಿತೋ ರಾಜನಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಯಿತಂತೆ. ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಿಯಾಂ ತಥಾ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ರಾಜಾನ್ ಬಹುವಿಧಾ ಸಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ವಿರಾಗಿಣ ತದುಕ್ತಂ ತ್ವಯಾ ಪೂರ್ವಂ ಏಕೋಹಂ ಭಕ್ತಿಮಾನಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ತೊಂಡವಾನ್. ನೋಡ ಅವನೇನು ಭಕ್ತಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳದ್ನ, ನನ್ನನ್ನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡು. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ, ಅವನ ಭಕ್ತಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನಂಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಾಗವನೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವ ನೋಡಿದ, ಇವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಇಳಿದೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯ ನೋಡು, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಏನು, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಏನು. ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ ಬಂಗಾರದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ. 1 ಯೋಜನ ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಯೋಜನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಮರದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅವನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮಣ್ಣಿನ ತುಳಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸುಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಭಕ್ತ ಇರಬೇಕಿವ ಅಂತ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ತದುಕ್ತಂ ಆಕರ್ಣ್ಯಂ ವಿನಮ್ರ ಮಸ್ತಕ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಚೈತ್ಯಂ ತದನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಜಗಾಮೋಚ್ಚಿತ ರಾಜ ಗೌರವ ತದಾಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ ಪ್ರಣಮನ್ ಮುಹುರ್ಮುಹು ತಚ್ಚಕ್ರವರ್ತಿನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಧಾವಂತ ಮಾತುರಂ. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇಂಥ ಭಕ್ತ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆ ಕುಲಾಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವರಿಗೆ ಆ ಭೀಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಧಾವಂತಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡು ಬರ್ತಾನವ. ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಚೈತ್ರಂ ತದನು ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ರಾಜೋಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಜಗಾಮೋಚ್ಚಿತ ರಾಜಗೌರವ ತದಾಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ ಪ್ರಣಮನ್ ಮುಹುರ್ಮುಹು. ಬರುವಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬಂದಂತೆ. ಓಡ್ ಬಂದ ಆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ
ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಅನ್ನುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಪೃಚ್ಛಂದಂ ತಸ್ಯ ಭವನಂ ಪರಿತೋ ಘಟಕಾರಿಣಃ ಪ್ರಾಹುಸ್ತಂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಂ ಕುಲಾಲಂ ಮಾರ್ಗವರ್ತಿನಃ ವಸತ್ಯೇ ಅತ್ರಯೇವ ರಾಜನ್ ಸಕುಲಾಲೋ ಭೀಮನಾಮಕ ಭಕ್ತಿ ಯಸ್ಯಾಹರೋ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ನಿತ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಆ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತ ಅವ ಕುಲಾಲ ಭೀಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವವರಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾ 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 ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಏವ ಮುಕ್ತ ಸಲೋಕಶ್ಚ ಪೃಥಕೈಹಿ ಪತಿಕೈಹಿ ಪೃಥಿವೀಪತಿ ಜಗಾಮತಸ್ಯ ಭವನಂ ತೊಂಡಮಾನ್ ರಾಜಸತ್ತಮ ತದ್ಗೃಹಾತ್ ಬಹಿರಾಸ್ತಾಯ ಸ್ತುತವಾಂಸ್ತದ್ಗೃಹಂ ನೃಪಃ ಗೃಹತೋರಣಮಾಸಾದ್ಯ ಪಪಾತ ಗತಿ ವಿಭ್ರಮಃ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ, ಇವನು ಒಳಗಿದ್ದ ಪಾಪ, ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಕುಂಬಾರ ನೋಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ರಾಜ ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅವ ಓಡು ಬಂದ. ತತಕುಲಾಲೋ ಬ್ರವಿತೋ ಜನೈಹಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿತಃ ತಥಾ. ರಾಜ ಯಾಕೆ ಬಂದ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ? ನಾವು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ, ರಾಜ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರೋದಾ? ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದ. ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ ರಾಜನನ್ನ. ದದರ್ಶ ರಾಜ ಶಾರ್ದೂಲಂ ಪತಿತಂ ಪ್ರಾಂಗಣೇ ತದಾ ಕಿಮಿದಂಬೋ ಮಹತ್ಕೃಷ್ಟಂ ರಾಜಾಸೋ ಪತಿರಸ್ಫುಟ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಾಜ ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳುವುದು ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿಗೀರು ಹಾಕಿ ನೀರು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿನಯವಂತನಾಗಿ, ಮಮಾಪರಾಧೋ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ತಥಾಪಿ ಯಮದಂಡನೆ. ನಾನೇನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೋ ರಾಜ? ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಅಪರಾಧವಿದ್ರು ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ನೀನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಅಪರಾಧ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರವ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಸೌ ರಾಜ ಶಾರ್ದೂಲ ಸದ್ಯೋಹಂ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಿ. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವರಿಗೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದ್ದು ಬಿಡು, ಒಂದು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾಜ ಬಂದು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ 100 ಘಟ ನೈವೇದ್ಯಾರ್ಥೆ ಹರೇತಸ್ಯ ಘಟಾನಂ ಶತಕಂ ಮಮ ಕಥಿತಂ ತೇನ ಭೂಪೇನ ತದಸ್ಯ ಪ್ರದದಾಮಿತಾನ್. ಒಂದು 100 ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ರಾಜ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆದ್ರೆ 100 ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದು 100 ಘಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಬರುವಂತಹ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವನಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಏವಂ ಶುದ್ರೇ ಚ ಉಕ್ತವತಿ ರಾಜ್ಞಾ ಸಂಜ್ಞಾ ಉಪೇಯವಾನ್. ರಾಜ ಎದ್ದು ಕೂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನ್ ಯಾಕಯ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು, ನೀನಲ್ಲ. ನೀನೇನೋ ಕೋಸೌ ಭೀಮಃ ಹರಿಭಕ್ತಃ ಕುಲಾಲಃ ಕೃಷ್ಣತೋಷಣ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಭೀಮ ಅನ್ನುವ ಕುಂಬಾರ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾನೆ. ತತ್ಪಾದ ಯುಗಲಂ ವಂದೇ ಸತತಂ ಸಾಧು ಸಮ್ಮತಂ. ಎಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ ಪಾದ ತೋರ್ಸಯ್ಯ, ನಿನ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ರಾಜ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವನ್ ನೋಡದ, ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಳಗಿನ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಬರ್ತದೋ ಕುಂಬಾರ, ಹೊರಗಿನ ದೇಹದ ವೈಭವದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡವ ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏವಂ ವದಿತಿ ರಾಜಾರ್ಘ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ. ಈ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಒಲಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ದಿನವೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಒಲಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮುನಿಬೇಕು, ಎರಡು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪರಸ್ಮೈ ಭಾವದಿಂದ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಬಡತನ! ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೀತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಇರೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಉದಕ ಶಯನನಿಗೆ ಉದದಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನೋ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ನೀರನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ನೀರನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು, ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋದು ದೇವರಿಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿಯೋದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರದು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿಯೋದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ. ಯಾವ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಲೋಭ ಇಲ್ಲ, ಮದಮತ್ಸರ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮಂಥವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಇವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಾದನಂತೆ. ಗರುಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆ ಕುಲಾಲ ಇವನು ಯಾರಿದ್ದ ಕುಂಬಾರ, ಅವನದು ಅರಮನೆಯೇ, ಅವನ ಮನೆಯ ಅರಮನೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಆವಿರ್ಬಭೂವ ಪುರತಃ ಕುಲಾಲಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಆವಿರ್ಭೂತಂ ಹರಿದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕುಲಾಲೋ ಭಕ್ತಿ ಸಂಯುತ ತುಷ್ಟಾವ ಹರ್ಷಪುಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ನಿರಾಮಯಂ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ಪ್ರಕಟನಾದ. ಅವ ಓಡು ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ದೂರದಿಂದ. ಆ ಕುಲಾಲ
ಆ ಭೀಮ ಅವನು ತ್ವದ್ಧಾಮ ವೈಕುಂಠಪುರಂ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸಹ ತದ್ವಲ್ಲಭ ಸಾಗರ ನಂದನಾಚ ತ್ವನ್ನಾಭಿಜಾತೋ ಹಿ ಪಿತಾಮಹೋಪಿ ಕಿಂ ತ್ವಾ ಸ್ಮರಾಮೀಶ ಕುಲಾಲ ಜನ್ಮ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಏನಂತ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಭೋ ಅಂದ ಮೊದಲು. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಿ, ಏನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಐದಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ, ಪ್ರಮೇಯಗಳು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೇನು? ತ್ವದ್ದಾಮ ವೈಕುಂಠಪುರಂ ಮಹಾತ್ಮಂ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ತಿ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಹತ್ವತ್ ವಲ್ಲಭಾಸಾಗರ ನಂದನಾಚ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಮಾದೇವಿಯ ಪತಿ ನೀನು, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತ್ವನ್ನಾಭಿಜಾತೋ ಹಿ ಪಿತಾಮಹೋಪಿ, ನಿನ್ನ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರು, ಅವರು ಗುರುಗಳು, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಕಿಂ ತ್ವಾಂ ಸ್ವರಾಮೀಶ ಕುಲಾಲ ಜನ್ಮ, ಇದು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಅಂದ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಮಾದೇವಿ, ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ, ನಿನ್ನ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ತ್ವತ್ಪಾದ ಸಂಭವ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಾಗೀರಥಿ ಶುಭ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗೀರಥಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಳಾದ ಗಂಗಾದೇವಿ ಮೂರು ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನ ತೊಳೀತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು. ಆಮೇಲೆ ತ್ವತ್ತವ ಪುತ್ರಿ ವದತಿ ತಾಂ ಚತುರ್ವೇದಮಯೋ ವಿಧಿಹಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನ ತೊಳೀತಾಳೆ ಗಂಗಾದೇವಿ. 4 ಮುಖಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, 4 ವೇದಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭೋ. ಆಮೇಲೆ ತವಾಸನಂ ಸದಾ ದೇವ ವದಂತಿ ಫಣಿನಂ ವಿಭೋ, ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ಗರುಡದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಿ, ಶೇಷದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಿ. ಸಹಸ್ರವದನಂ ಶೇಷಂ ಸುಪರ್ಣಂ ವಾಹನಂ ವಿದುಹು, ಸುಪರ್ಣ ಗರುಡದೇವರ ವಾಹನ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಸದಾ ಶೇಷಶಾಯಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ತವದಂತ ಬಂಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಕಾಶ ತಪೇ ಕಾಂತಿ, ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ತವದಂತ ಬಂಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿಗಳು, ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ, ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿನ್ನ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಕಾಶ ತವದೇಹ ಕಾಂತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಾಮಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಅವಳು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಹೀಧರ ಮೇರು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ತ್ವದಸ್ತಿ ಭೂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ್ಯ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇರು ಪರ್ವತವೇ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಅಸ್ಥಿಮಾಂಸಗಳು ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತವಾಕ್ಷಿಣಿ ಭಾನು ವಿದೋಚ ವಿಷ್ಣು ವಿರಾಟ್ ಪದಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರಿವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಪದಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ, ನೀನು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಿಯಂತೆ, ಪುರುಷ ರೂಪನಂತೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏವಂ ಸ್ತುವತಿ ಶೂದ್ರೇತಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಮಲಾಲಯ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಜಗಾದೈವಂ ಪುರುಷಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ, ಹೀಗೇಳಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ರಮಾದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಕ್ವಾಯಂ ಕುಲಾಲಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಕಥಂ ಬಭೂವ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿರೀದೃಕ್ ಕಾಜಾತಿರಸ್ಯ ಕ್ವಚ ಸದ್ಗುಣಾಸ್ತೆ ಕಿಮದ್ಭುತಂ ಭೋ ಕರುಣಾಂಬುರಾಶೆ. ರಮಾದೇವಿ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಸ್ವಾಮಿ ಇವನು ಯಾರು, ಎಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಜ್ಞಾನ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳಿಗಿರಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ. ಕಾಯಂ ಕುಲಾಲಹ, ಇವನು ಕುಲಾಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ, ಇವನು ಕುಲಾಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಕದಂ ಬಭುವ ತ್ವಯ ಭಕ್ತಿ ರುದ್ರಕ, ಈ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇವನಿಗೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ. ಕಾಜಾತಿರಸ್ಯ ಕ್ವಚ ಸದ್ಗುಣಾಸ್ತೆ, ಇವನು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇವನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿಮದ್ಭುತಂಭೋ ಕಿಂ ಅದ್ಭುತಂಭೋ ಕರುಣಾಂಬುರಾಶೆ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು. ನೀನು ಕರುಣಾಂಬುರಾಶಿ, ಇವನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಪ್ರಭು ಅಂತಾಳೆ ರಮಾದೇವಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತಶ್ಚ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ಗರುಡಂ ಪ್ರತ್ಯಭಾಷತ, ಭಗವಂತ ತಾನು ಗರುಡದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಹೋಗ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಹೆದರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಗರುಡದೇವರು ಹೋದ್ರು. ಅವನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾ ಅಂತ. ತಮಾನಯಂತಿ ನೋಡಿ, ತಮಾನಯಾತಿ ವೇಗೇನ ಮತ್ ಸಮೀಪಂ ಕುಲಾಲಜಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಗರುಡೋ ವೇಗಾತ್ ಆನಿನೀಯ ಚ ಶೂದ್ರಜಂ ಇತ ಯೇ ಹೀತಿ ಸಂಭಾಷ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸನತ್ವಾಶರಸಾ ದೇವಂ ಪ್ರತ್ಯಭಾಷಿತ ಮಾಧವಂ. ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಗರುಡದೇವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಗರುಡದೇವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಗರುಡದೇವರಂತಹ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಅವ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿಯೋ ಪ್ರಭು,
ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದ. ಕುಲಾಲು ವಾಚ ನೋಡಿ, ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆವಾ. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿಮರ್ಥಮ್ಮಾಗತೋ ದೇವ ಗೃಹಮ್ಮೆ ಶೂದ್ರ ಜನ್ಮನಃ. ನನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನ, ನನ್ನ ವರ್ಣವನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಬಂದ್ಯಾ? ನಾನು ಶೂದ್ರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಜನ್ಮದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಶೂದ್ರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಒಬ್ಬ ವಿದುರ, ಒಬ್ಬ ಶಬರಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಂತ ಸಾಧನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾನ? ನಚಾಹಂ ವಿದುರೋ ದೇವ ನಚಾಹಂ ಶಬರಿ ಪ್ರಭೋ. ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ವಿದುರನಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಶಬರಿಯಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿ. ನಚಾಹಂ ಗಜರಾಜೇಂದ್ರೋ ನಚ ಉದ್ಧವ ವಿಭೀಷಣೋ. ನಾನು ಗಜರಾಜೇಂದ್ರನಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವಿಭೀಷಣನಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ಧವನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂ ದೇಯಂ ಮತ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ತ್ವದರ್ಥಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಮಣ್ಣಿದೆ, ನೀರಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ವದತ್ಯೇವಂ ಕುಲಾಲತು ಸಸ್ಯ ಪತ್ನಿ ತಮಾಲಿನಿ. ಅವಳು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಏನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು, ನಾವಿಬ್ರು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಸಾದಯುತ ಗೋವಿಂದ ದ್ರೌಪದಿ ವಿವ ಜನಾರ್ದನ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದವನಲ್ವೇನೋ ಜನಾರ್ದನ ನೀನು. ಅನಾಥನಾಥ ಗೋವಿಂದ ಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ವಾವ ಏವ ವರ್ತತೆ. ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಾದೇವಿಯರಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಜಾನೆ ಮಂತ್ರ ಮಾರ್ಗಂ, ಅವಳು ಮಾತು, ನಜಾನೆ ಮಂತ್ರ ಮಾರ್ಗಂ, ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತು ನಜಾನೆ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಣಯಂ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಣಯವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಯೋಗವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಮಾರ್ಗವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಶೌಚ ಕುಲಜಾತಾನಂ ಕುತೋ ವೇದ ಕುತಸ್ತಪಃ. ಅಶೌಚ ಕುಲಜಾತಾನಂ, ಅಶೌಚ ಕುಲ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಒಂದು ಕುಂಬಾರರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಂಬಾರರ ಮನತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಾವು. ಕುತೋ ವೇದ ಕುತಸ್ತಪ, ನಮಗೆ ಯಾವ ವೇದ, ನಮಗೆ ಯಾವ ತಪಸ್ಸು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಭಕ್ತ್ಯಾಮೆ ಪರಿತುಷ್ಟ ಸನ್ಮತ್ ಭರ್ತೃಶ್ಚ ವಿಶೇಷತ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೊಂದೇ, ದೇವರನ್ನ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅನನ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೊಂದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭೋ. ಮಯಾಪಾಚಿತಂ ಅನ್ನಂ ಚ ಯಾವನಾಲ ಕುಲೋದ್ಭವಂ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವಾ ಮದ್ದತ್ತಂ ಸಹಮೇ ಉದರ ಸಾದರಂ ಅಂದ ಅವಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಪಕ್ವ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಶಬರಿ ಕೈಯಿನ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ತಿಂದವನಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಥೇಷ್ಟಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವಾ ಮದ್ದತ್ತಂ ಸಹಾ ಮೋದರ ಸಾದರಂ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ತಿಂದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನ ನೈವೇದ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು, ಇದೊಂದು ಸಾಕು. ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೇನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನೈವೇದ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನ ನೀನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸತ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೇನು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹೊರಟೋಯಿತು. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಪ್ರಭು, ಸಿಕ್ಕಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಆಡಿದಂತ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳವಳು. ಚಿತ್ತ ಮುಕ್ತ ಜಗದ್ಯೋನಿ ತಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಮಾಲಯ ಕಮಲಾ ಮುಖಮಾಲೋಕ್ಯ ಜಹಾಸ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಅವಳ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿದನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಭಗವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಗಂಡಸರ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾವುಕರು. ಒಂದ್ಸತಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ. ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು, ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಭಕ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಗಂಡಸರು ನಂಬುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಂಡಸರು ನಂಬಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಂಬಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ನಂಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಂಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ತಗೊಂಬ ಅಂದ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಗೊಂಬ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಅತ ಭವಾಂ ತಾಂ ಉವಾಚ ತಮಾಲಿನಿಂ ಅವಶ್ಯಮನ್ನಂ ಭೋಕ್ಷ್ಯೇತೆ ಭಕ್ತ್ಯಾದತ್ತಂ ತಮಾಲಿನಿಂ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೈ ಚಾಚ್ತೇನೆ, ನೀನೇ ಕಲಸಿ ಹಾಕಿಬಿಡು ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನ್ನವನ್ನು ತಗೋ, ನೀನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ಲಂತೆ, ಶಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಕಲಸು, ನೀನೇ ಹಾಕು ನನ್ನ ಕೈಗೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಭು.
ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅವಶ್ಯಮನ್ನಂ ಭೋಕ್ಷ್ಯತೆ ಭಕ್ತ್ಯಾದತ್ತಂ ತಮಾಲಿನಿ ಮಿತ್ಯೇವ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ವಾರಿದಿ ರಮಾ ಸಮೇತೋ ರಮಣೀಯ ವಿಗ್ರಹ ಕುಲಾಲವರ್ಯೇಣ ಕುಲಾಲಜಾಯಯ ಅಭುಂಕ್ತ ದತ್ತಂಚ ತದನ್ನ ಮುತ್ತಮಂ ಭಕ್ತ್ಯಾತಯೋಶ್ಚ ಪದದೌ ಪದಂ ಸ್ವಕಂ. ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ, ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಮಾದೇವಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯೊಡ್ಡಿದ, ಅವಳು ತಂದು ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಕೈತುತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಅವಳು ಹಾಕಿದ್ಲು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ, ರಮಾದೇವಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಏತತ್ ಕೌತಲಂ ಆಲೋಕ್ಯ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಪ್ರಭು ಅಲ್ವಾ, ಎಂಥೆಂಥವರು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಭಾಗ್ಯ, ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಭಾಗ್ಯ, ಅವರು ಕುಂಬಾರ ದಂಪತಿಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ. ಏತತ್ ಕೌತುಕಂ ಆಲೋಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶಾನ ಪುರೋಗಮ ತುಷ್ಟವು ಹೃಷ್ಟಮಾನ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಾರಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವದುಂಧುಭಯೋ ನೇದುಹು ಕಾತ್ಪೇತು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಯ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ವಿಮಾನ ಬಂತಂತೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸಮಯೇ ವಿಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮುತ್ತಮಂ. ಭಗವಂತ ಅವಳಿಗೂ ಪ್ರಸಾದತ್ವೇನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ. ನೋಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾನ ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ವಿಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಲೋಕ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತಾಂಗತಿಂ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಮಾನ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲದೊಂದಿದೆ, ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ದೇಹ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಷ್ಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಅವನ ಚರ್ಮ ಶರೀರ, ಅವನು ಸ್ವರೂಪತಃ ಅವನು ಕುಲಾಲ. ಅವನು ಸ್ವರೂಪತಃ ಯಾವ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೋ ಅದೇ ವರ್ಣದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರ ಚರ್ಮ ಶರೀರ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೋ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ. ಮುಚುಗುಂದ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಶರೀರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶರೀರ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ. ಆಕಾಶ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ತಿರುಮಲ ನಾಮಕನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಮಂಜುಗುಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಭು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನೇ ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ವಿಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಲೋಕ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತಾಂಗತಿ ಸ್ವಕಿರೀಟಂ ದದೌ ತಸ್ಯ ಶಂಖಚಕ್ರಾಚ ಕೌಸ್ತುಭಂ. ಅಲ್ಲೇ ಸಾರೋಪ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಆ ದೇಹವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಸಾರೋಪ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರೀಟ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟು, ಪೀತಾಂಬರಂ ಅಲಂಕಾರಂ ಕುಲಾಲಸ್ಯ ಆತ್ಮನ, ತನ್ನದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆ ಅವನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಮಾದೇವಿ ರಮಾಪಿ ಭೂಷಣಂ ತಾವತ್ತಂ ಆಲಿನ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂದದೌ ದಿವ್ಯಂ ವಿಮಾನಮಾರೂಢ ವಿಷ್ಣುನಾ ದತ್ತ ವೈಭವು. ತಾನು ತನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದು ರಮಾ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ರಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇವರು ಬಿಂಬ, ಅವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಂತೆ. ಅದೇ ರೂಪದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯಂ ವಿಮಾನಮಾರೂಢ ವಿಷ್ಣುನಾ ದತ್ತ ವೈಭವು, ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡು, ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಕುಲಾಲ ದಂಪತಿಂ ಭಕ್ತಃ ಪಶ್ಯತಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಪತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನವಾದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇವಾಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ, ಏನೋ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ತಿದ್ದುಗೋತಾನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ್ ಬಂದ್ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಜಗ್ವತೋ ವಿಷ್ಣು ಭವನಂ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಂಗತವ್. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಒಣ ಚರ್ಚೆಗಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವುದು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮನಿಗಿರುವಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲೋ, ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀಯೋ ಹಂಗಿಡ್ತೇನೆ, ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನು ಅರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀಯೋ ಹಂಗಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದನಪ್ಪ. ಜಗ್ಮತೋ ವಿಷ್ಣು ಭವನಂ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಂ. ಅಥವಾ ಅವರು ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮದ್ರಾಷ್ಟ್ರಗತ ಶೂದ್ರಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ಪಾಪಕಾರಿಣ ಸದ್ಗತಿಸ್ತು ತ್ವಯಾದತ್ತ ಕಾಗತಿರ್ ಮಮ ಬಾಂಧವ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಭು, ನನಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು. ಏತದ್ದೇಹಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಚಾನ್ಯಂ ದೇಹಂ ಉಪಾಶ್ರಯ.
ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ದೇಹದಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡು, ಈ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟು, ನೀನು ಹೋಗು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏತದ್ದೇಹಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಂ ದೇಹಂ ಉಪಾಶ್ರಯ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದುಕೋ, ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ದೇಹದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ. ತತ್ರಾರಾಧ್ಯ ಹೃಷಿಕೇಶಂ ಗಚ್ಚ ಸಾರೂಪ್ಯಮುತ್ತಮಂ, ನಿನಗೆ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸು ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ದೇಹವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ನೃಪತಿರ್ ಸದ್ಯ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಜಲೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಲೇವರಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪುನಃ ದೇಹಾಂತರಂಗದ, ಸಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದನಂತೆ. ತ್ಯಜಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನಾಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ನೇರವಾಗಿ ಅವನು ತಾನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ತತ್ರಾರಾಧ್ಯ ಹೃಷಿಕೇಶಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ನಿರಾಮಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ. ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಗತವಾನ್ ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪಿತಂ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವನು ಶೂದ್ರನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವ, ರಂಗದಾಸ ಅನ್ನುವ ಶೂದ್ರನಾಗಿದ್ದವ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾವನಿಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಶೂದ್ರ ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು ಕುಲಾಲ ಆ ಭೀಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏವಂ ಹರಿಹಿ ತತ್ರ ಚರಿತಂ ಅದ್ಭುತಂ ಕುರುವನ್ ಜಗನ್ ಮಾತೃ ಸಮನ್ವಿತೋ ಗಿರೌ ಆಸ್ತೆ ಜಗತ್ಯಾಂಚ ಸುರೌಘ ಪೂಜಿತೋತ್ ಅದದ್ಯತೇಷ್ಟಂಚ ಮನೋರತಾಂ ಸತಾಂ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಭೀಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಬ್ಬ ಕುಲಾಲ, ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ತಾನು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೀಮಾಚಲ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಭೀಮಾಚಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇತ್ಯೇವಂ ಕಥಿತಂ ರಾಜನ್ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವೆಂಕಟೇಶತು ಯಶೃಣೋತಿದಂ ಆಖ್ಯಾನಂ ಮನೋರಥ ಫಲಪ್ರದಂ ಇಹಲೋಕೆ ಸುಖಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಾಥಯಾತಿ ಹರೇ ಪದಂ. ಯಾರೀ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಭೀಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವನು ಯಾರು ಕುಂಬಾರ, ಅವನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಸದ್ಗತಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು ಆಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಖ್ಯಾನ ಈ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೀಮಾಚಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಯಿತು ಅಂತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತನಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿರೋದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ. ಜೈಗೀಷವಿಯರು ಜಾಂಬುವತಿ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಜಾಂಬುವತಿ ದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ನೋಡಿ, ಜಾಂಬುವತಿ ದೇವಿಗೆ ಜೈಗೀಷವಿಯರು ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ ಕಾಲಂ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಿರುಮಣಿ ತಿರುಶಾಸ್ತ್ರ ಶೃಂಗಾರ ಧರಿಸುವರ ವನ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲೆ ಇಂದೊಪ್ಪುವವರ ವರಮಂತ್ರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ತಿರುಪತಿಯ ಯಾತ್ರೆಯನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರನು ಮುಟ್ಟದಿರಿ ಮುಟ್ಟದಿರಿ ಮುರಹರನ ದಾಸರನು. ಕನಕದಾಸರು ತಾವು ಯಮದೇವರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೂತರಿಗೆ ಏನ್ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಯಮನು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ತಿರುಮಣಿ ತಿರುಶಾಸ್ತ್ರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುವವರ, ವರ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲೆಯಿಂದೊಪ್ಪುವವರ, ವರ ಮಂತ್ರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ತಿರುಪತಿಯ ಯಾತ್ರೆಯನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರನು. ಒಂದು ಸತಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು 25-30 ಸತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓದಿತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳಿ.
ಮೊದಲು ಅವರು ಜೈಗೀಶವ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ? ನೀವೇನ್ ಸಾಚನಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬುಕ್ ಆಯ್ತು, ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು. ಬುಕ್ ಆದಾಗ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆದೋಯ್ತೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ತಿರುಪತಿ ಬುಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ತಿರುಪತಿ ಬುಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ, ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ ಕಾಲಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತಾವದ್ದೇಹಿ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂಚ ಸಂಗಮ್. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಾಂಬುವತಿ? ನನ್ನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರ ಸಹವಾಸದ ವಿನಃ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸಹವಾಸ ದೊರೆಯದೇ ಇರಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು. ಯಾವತ್ ಕಾಲಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತಾವದ್ದೇಹಿ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂಚ ಸಂಗಮ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದನೇ. ಎರಡನೆಯದು, ಹರೇಹಿ ಕಥಾ ಶ್ರವಣಂ ಸ್ಯಾತ್ ಮುಕುಂದ ನ ಅವೈಷ್ಣವಾನಂ ಸಂಗಿನಾಂ ಅಂಗಸಂಗಂ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅಯೋಗ್ಯರ ಸಂಘ ನನಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕದೆ ಹೋಗಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಮಾಡೋದು. ಅವೈಷ್ಣವರ ಸಂಘ ದೊರಕದೆ ಹೋಗಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಪಾತ್ರರ ಸಂಗಡ ಯಾತ್ರೆಯ ಚರಿಸಿ ವಿಧಾತೃಪಿತನ ಗುಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಶ್ರೋತ್ರದಿ ಸವಿದು ವಿಚಿತ್ರಾನಂದದಿ ಗಾತ್ರವ ಕಳೆದು ಪರತ್ರವ ಪಡೆವುದೇ ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದುದಕ್ಕೆ. ಪಾತ್ರರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೇಳಿದ್. ಯಾವತ್ ಕಾಲಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತಾವದ್ದೇಹಿ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂಚ ಸಂಗಂ. ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಅಂತ. ಹರೇ ಕಥಾ ಶ್ರವಣಂ ಸ್ಯಾತ್ ಮುಕುಂದ. ಸತ್ಪಾತ್ರರು ದೊರಕಬೇಕು. ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಶ್ರೋತ್ರದಿ ಸವಿದು ವಿಚಿತ್ರಾನಂದದಿ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಜನಗಳು ಸಿಗೋದು ಅಪರೂಪ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಬಾಯ್. ಅವಾಗ ಸಿಗುವಾಗ ಒಂದ್ 7-8 ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು. ಅವಾಗ ಕತೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಅವಾಗಲ್ಲ ಹಾಡು ಹರಟೆ, ಕಾಡು ಹರಟೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಗಾತ್ರವ ಕಳೆದು ಉಂಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, 10 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಕೋಡುಬಳೆ, ಚಕ್ಕಲೆ, ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೋಡುಬಳೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಳ್ಳೆ ಇಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಗಾತ್ರವ ಕಳೆದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಮಠದಿಂದ, ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹೌದಮ್ಮ, ಏನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಏನೋ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನರನಾರಾಯಣರ ಆಶ್ರಮ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋರು ಆಚಾರ್ಯ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ತಿಂಡಿ, ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗಾ ಪುಷ್ಕಳವಾದ ಭೋಜನ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಡಿ ನಡಿ ಸತ್ಪಾತ್ರರ ಒಡಗೂಡಿ ಗಾತ್ರವನು ಕಳೆಯುತ್ತ ಶ್ರೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಯಾತ್ರೆ, ನೋಡೋದು ಜನಗಳ ಜಾತ್ರೆ, ಬರುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಂಗಾಗಬಾರದು ಅಂತ. ಸಹೃದ್ ಜನೈ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾದಿಕಶ್ಚ ತೀರ್ಥಾಟನಂ ನೈವ ಕುರ್ಯಾಂ ಮುಕುಂದ. ನೋಡಿ, ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಸ್ನೇಹಿತರಾದರೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಾವುದೇ ಕಾಮನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ಕಾಮನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಜನಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಪುಷ್ಕಳವಾದ ಭೋಜನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮಾತುಕತೆ ಆಡಬಹುದು ಅಂತಲೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಲೋ, ನೈವಂ ಕುರಿಯಾಂ ಮುಕುಂದ, ಅಂಥವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸಬೇಡ. ಸುಹೃತ್ ಜನೈಹಿ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾದಿಕೈಶ್ಚ, ಅವರು ಪುತ್ರರಾಗಿರ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಾಟನಂ ನೈವ ಕುರ್ಯಾಂ ಮುಕುಂದ ಕುರುವಂತಿಯೇ ಕಾಮ್ಯಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಂ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಕಾಮನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಡು ಪ್ರಭು. ತೇಷಾಂ ಸಂಗಂ ಕುರು ದೂರೇ ಮುಕುಂದ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕಾಮನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಘದಿಂದಲೂ ದೂರ ಮಾಡು, ನಾನೂ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪತ್ನೀಕರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಚಾರ್ರೆ?
ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗಂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಪುರಾಣ. ಯಾರು ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪತ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ? ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಂತ. ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯಾತ್ಮ ಯಜಮಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪತ್ನಿ ಶರೀರಮಿದ್ಬಮರೋ ವೇದರ್ಲೋಮಾನಿ ಬರ್ಹಿರ್ವೇದ ಶಿಖಾ ಹೃದಯಂ ಯೂಪಃ. ಅದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದ ಪ್ರಕರಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಜಮಾನರೇ, ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ನಾವೇನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಪತ್ನೀಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಗಂಡಸರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಗಳು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟವನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಂ ಯೇ ವಿಹಾಯೈವ ಯಾತ್ರಾಂ ಕುರುವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಕಿಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಹು ಆರ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಏನ್ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಜೈಗೀಶವಿಯರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಿರುವ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ. ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಗಂಡನ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ತಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ತಾನು ತಂದಿರುವ ತುಳಸಿ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವು ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯದಾ ತೀರ್ಥಾನಂ ದರ್ಶನಂ ಸ್ಯಾತ್ತದೈವ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಂ ಪುರತ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ನನ್ನ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ. ತೀರ್ಥಾದಿಪಂ ಪ್ರಣಮೇತ್ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಂ ತಥಾ ಪ್ರತೀತಂ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಯ ನಾನ್ಯತ್ ತೀರ್ಥಾಟನಂ ಪಾದಚರೈಕೃತಂ ಚೇತ್ ಪೂರ್ಣಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಹು ಆರ್ಯ ಖಗೇಂದ್ರ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡದೇವರಿಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತೀರ್ಥಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಗರುಡ. ತೀರ್ಥಾಟನಂ ಪಾದಚರೈಕೃತಂ ಚೇತೆ ಪೂರ್ಣಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಹು ಆರ್ಯ ಖಗೇಂದ್ರ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ದೂರ ಉಳಿದೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸಿ. ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಒಂದು ಹರಿದಾರಿಯಾದ್ರೂ ನಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಡಿಲಿಲ್ಲ ಯೋ ವಾಹನೆ ತುರಗೆ ಚ ಉಪವಿಷ್ಟ ತೀರ್ಥಾಟನಂ ಕುರುತೆ ಚ ಅರ್ಧಹೀನಂ. ಯಾರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂತು, ಕುದುರೆಯೋ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾಹನ ಇದೆಯೋ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವೂ ಆ ವಾಹನವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅರ್ಧವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಊರು ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗಲಾದ್ರೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾದತ್ರಾಣವನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು. ಪಾದತ್ರಾಣಂ ಪಾದರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕೃತ್ವ ತೀರ್ಥಾಟನಂ ಪಾದಹೀನಂ ತದಾಹು. ಯಾರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅದರೊಳಗೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಬೇರೆ, ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತೆ. ಇದು ದೇವರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾದಹೀನಂ ತದಾಹುಹು ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಕಾಲಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾದಗಳಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ, ಈ ಪಾದದಿಂದ ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಸಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಾದತ್ರಾಣಂ ಪಾದರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕೃತ್ವ ತೀರ್ಥಾಟನಂ ಪಾದಹೀನಂ ತದಾಹು. ಸುಮ್ನಿರೇ ಆಚಾರ್ಯ, ನಡೆಯೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಚಾರ್ಯ, ನಡೀದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರ ಚಿತ್ರಣವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳಿದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವಾಮಿ
ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಗೀಶ ಬೈರು, ಆ ರೀತಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದ ರೀತಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಬಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ವೃಷಾದೀನಂ ವಾಹನೆ ಪಾದಮಾಹು ಪರಾನ್ನಾನಂ ಭೋಜನೆ ವ್ಯರ್ಥಮಾಹು. ವಾಹನವೇರಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೀಬಹುದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ವಾಹನವೇರಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಪರಾನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಾನ್ನಾನಂ ಭೋಜನೆ ವ್ಯರ್ಥಮಾಹು, ಪರಾನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ. ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಪರಾನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವ್ರತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಧ್ಯಯನೇ ಶ್ರಾದ್ದಾಪಿಚ ವಿಶೇಷತಃ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ರತ ನಡೀತಿದೆ, ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು ನಡೀತಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಫಲ ನೀವೇನು ಹವನ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರು? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲು ಅದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವ್ರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಪುಣ್ಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರು ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೋಟ್ಲು, ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಹೋಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನವ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ವ್ರತೇಚ ತೀರ್ಥೆ ಅಧ್ಯಯನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಊಟ ಹಾಕ್ರಿ. ವಾರನ್ನ ಅಂತ ಹಾಕೋರು ನಮಗೆಲ್ಲ, ವಾರನ್ನ ಹಾಕಿರಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರಾದ್ಧೇ ಪಿಚ ವಿಶೇಷತಃ. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಾಗಂತಲೂ ಪರಾನ್ನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಸಾದ ಯಾರು ಶ್ರಾದ್ದಾನ್ನವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬಾರದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಮನೆಗಳು, ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದಾನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ 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 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾನ್ನ ಭೋಜನಾದ್ದೇವಿ ಯಸ್ಯಾನ್ನಂ ತಸ್ಯ ತತ್ಫಲಂ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಸಾಕ್, ಒಂದಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆನೀತದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಕೇಳಿತ್ತು. ವಿನಾ ಕಥಾ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಂ ಖಗೇಂದ್ರ ಯಾತ್ರಾಫಲಂ ವ್ಯರ್ಥಮಾಹುರ್ ಮಹಂತಂ. ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನಾಲಿಸದೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ಜಗೀಶವೇರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿವವು ರಾತ್ರೋ ಏನ ಶೃಣ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯಾಂ ಹರೇ ಕಥಾಂ ತೀರ್ಥ ಮಾತ್ರೇ ಖಗೇಂದ್ರ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಚ ಆಯುರ್ಗತಂ ವೈ ಅಶ್ವಾದಿವತ್ ಗಮನಂ ವಿದ್ಯುತಸ್ಯ. ಕುದುರೆ, ಬಸ್ಸು, ಕಾರು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ, ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಭಜನಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜನಾತ್ ಪಾಪನಾಶಃ ಪೂಜಾವತಂ ಅಪರಾಧಂ ವದಸ್ವ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ದೊಡ್ಡವರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ದಿನ ಇರು, 3 ದಿನದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಡ. 3 ದಿನ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 2ನೇ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3ನೇ ದಿನ ಹೊರಡೋ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಅರ್ಚಕರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಚಾರ ಕಡೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಸರಿಗ್ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಪರಾಧ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾವ್ದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ರಾಯರ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಕೈ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅದೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಚಾರ್ಯ ರೋಗ, ಆ ಮಠದವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ, ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು, ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಮಿಡ್ಬಿಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ಬರೋದು. ತಿನ್ನುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೋ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ.
ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ, ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ರುಚಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಚ ತಸ್ಯ ಚ ಆಯುರ್ಗತಂ ವೈ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಹಾಡು ಹೇಳ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು. ಊಟ ಕೂತಾಗ ದೂರಾಗ ಹಾಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನ್ನೋದು ಗಿರ್ಗತೆ. ಏನ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿ, ಏನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಊಟ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಕೂತಿದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನಿರಿ, ಅನ್ನ ಮಿಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ವಜ್ರಲೇಪವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಚೂರು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ಯಾತ್ರೆಯನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರನು ಮುಟ್ಟದಿರಿ ಮುರಹರನ ದಾಸರನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಯಮನು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ. ಇದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆದರೂ ಏನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ವರಾಹದೇವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಏನನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ ಯಾವಾಗ ತಿರುಗ ಧರ್ಮ ಸಂಕರ್ಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳು, 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಾನಿ, 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 108 ತೀರ್ಥಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 108 ತೀರ್ಥಗಳ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಆ ತೀರ್ಥಗಳ ಮಹಿಮೆ ಏನು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಮತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ಮ ಸರೋವರ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಾನು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತಂದ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ, ಅವೆಲ್ಲ ಪದ್ಮತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತುಂಬೂರು ತೀರ್ಥ, ಅದು ಪಾಂಡು ತೀರ್ಥ, ಪಾಪನಾಶಿನಿ ತೀರ್ಥ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ತಕ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ವಾಮನ ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ, ಅವ್ಯಾವ್ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಗಮವನ್ನ ಅವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಆ ನಾಮಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ವರ್ಣನೆ, 1 ದಿನ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ಮರಣೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಮಧ್ವ ಸಂಘ. ಇದು ವಿಜಯ ಮಧ್ವ ಸಂಘ, ಇದು ಮಧ್ವ ವಿಜಯದ ಸಂಘ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಜಯ ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ತನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಾರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತನಾದ ವಾದಿರಾಜರ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೈಗ್ರೀವ ದೇವರು, ತದಭಿನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು, ತದಭಿನ್ನ ಮೂಲ ಸೀತಾರಾಮ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪ್ರೇರಕೇನ ಪ್ರಾಣಪತಿ ನೇರಿತಃ ಯದವೋಚ ಮಹಂತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.